गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण को स्वागत करछि मोजिद ता फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण यह खबर भितर रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपण को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम नंबर 1 आज आरंभ है अग्निवीर निजुक्ति आवेदन बहुचर्चित अग्निवीर वायुसेना निजुक्ति नाम पंजीकरण प्रक्रिया आज आरंभ होती तेज वायुसेना 24 जून निजुक्ति बहु विस्तृत विज्ञप्ति जारी करथिला। निजुक्ति संपर्कित मानदंड विषय आवेदनकारी वायुसेना वेबसाइट www.indianforce.nc.in जाई विज्ञप्तिर समस्त सूचना पाई पारिबे एवं आज ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो जुलाई 5 तारीख पर्यंत चलिबो एवं अग्निवीर वायुसेना निजुक्ति आवेदन करने को ऑनलाइन पंजीकरण बाध्यतामूलक हो वायुसेनार वेबसाइट www.indianairforce.nc.in जे आपण एथिरे आवेदन किंबा पंजीकरण करें। नंबर 2 आसंता एही मासरू आरंभ हेब अमरनाथ यात्रा बरफ बाबा भाव परिचित अमरनाथ यात्रा धामर इतिहास बहु पुराणा पवित्र स्थल मध्य अमरनाथ यात्रा धाम शैवपीठ अन्यतम बाबा अमरनाथ धाम बरफ शिवलिंग दर्शन पर प्रत्येक बहु दूर श्रद्धालु मैंने आसी गत 2 वर्ष धरी बंद रही शिवपीठ 30 जून श्रद्धालु खोलने जाऊँगी तेरे काश्मीर हिमालयवर्ती अंचल अवस्थित बाबा अमरनाथ यात्रा दर्शन पर श्रद्धालु मैंने 30 जून यात्रा आरंभ करें। बरफ बाबा दर्शन पर शिव भक्त मान मन में उत्साह देखा मिली। चलित वर्ष बहु संख्यार श्रद्धालु मैंने भोलेनाथ को दर्शन पाई आसबे बोली साइन बोर्ड आशा रखी। नंबर 3 अंगनवाड़ी खोलिबा समय परिवर्तन राज्य में अंगनवाड़ी समय परिवर्तन कर आसंता 27 तारीख मार्च 31 पर्यंत राज्यर समस्त अंगनवाड़ी सकाल 9 अपराह 2टा जाए खोल कि चलो जो अंगनवाड़ी स्कूल गुड़िक गृह चलुची से सबू सकाल 7 मध्याह्न 12टा जाए खोल सेपरी आसंता अप्रैल 1 जून 26 पर्यंत समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र सकाल 6 11टा पर्यंत चलो। तेबेले गुरुवार महिला और शिशु विकास विभाग पक्ष समस्त जिलापाल को चिठी लिखा जाइए सकाल 9टा जाए पिला बसवा व्यवस्था कर 9टारू 12टा 45 पर्यंत प्रार्थना पिला जलक्षा दिज्व से भितर खेलकूद सह पाठ पढ़ा पिला अभ्यास बही करने को दिज्व एवं 12टा 45 ରୁ 1टा भितर पिला माने मध्याह्न भोजन खाई घर को जीवे 1टा 15 ରୁ 2टा पर्यंत अंगनवाड़ी दीदी और सहायिका मैंने अति कम से अंचल 2 जन गर्भवती एवं प्रसूति पाखक जाए काउनसिलिंग कराइबे एवं छुआर ओजन मापिबे बोली चिठी कहुई। नंबर 4 आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा राज्य में मौसुमी वायु सक्रिय रही अधिकांश अंचल में वर्षा लगी रही। आसंता 24 घंटा मध्य विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेज प्रबल वर्षा नहीं 14टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। तेज जिला गुड़िक है बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर केन्दुझर ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध सोनपुर कंधमाल सम्बलपुर और बरगढ़ यह व्यतीत अन्य जिला गुड़िक मध्यम धरण सामान्य धरण वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 5 बदलिला सीबीएसई सिलेबस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई शिक्षा वर्ष 2022-23 पाठ्यक्रम परिवर्तन आनी 10म एकादश और +2 श्रेणी विद्यार्थी पाठ्यक्रम सामान्य परिवर्तन कर सहित पाठ्यक्रम परिवर्तित पुस्तक गुड़िक 117 विद्यालय को पठाई दी। तेबे एकादश श्रेणी इतिहास पुस्तक सेंट्रल इकोनॉमिक लैंड एवं +2 पुस्तक मोगल साम्राज्य अध्याय को हटाई दी। ये अध्याय गुड़िक नूतन शिक्षा वर्ष शिक्षा दिज्व ना बोर्ड नूतन व्यवस्था समग्र देश में एककालीन कार्यकारी होइछि। नंबर 6 पुणी भारत में बढ़िला महामारी संक्रमण संख्या पुणी भारत में बढ़िला महामारी संक्रमण संख्या जहाँकि गत 24 घंटा भितर पुणे
17,336 ଜଣ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ମହାମାରୀ ଟିକା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି 32 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ। ନମ୍ବର 7 ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ ଏତିକି ଡାକ୍ତର। 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ବହୁ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଅବହେଳା ନ କରିବାକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର 223 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 35ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଲାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ PM କେୟାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି PM କେୟାର ଯୋଜନା ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 4,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏତିକି ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବିଧାନସଭା ନ୍ୟୁ କନଭେନସନ ହଲ୍ରେ ଦିନ 11:30ରେ ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଖର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସମୁଦାୟ 24ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଗୃହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର। ନମ୍ବର 10 ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଣସଂଗଠିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କାର୍ଡ ପାଇଁ 19ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ www.ishram.gov.in ନିଜର ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କଭର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ଆସୁଛି ପୁଣି ଲଘୁଚାପ। ଶେଷ ମାସ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 1ରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ IMD ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପରି ଆସନ୍ତା 25ରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗରେ ହାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ୟୁକ୍ରେନ। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନର ମିଲିଟାରୀ ସେବାଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଥିଲା। ତେବେ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରହରୀକୁ ଦଳି ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ରୁଷ ସେନା। ଆଉ ପୁଟିନ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନେଉ ୟୁକ୍ରେନ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ କିମ୍ବା
ନାଟୋର ସମସ୍ତ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଟିନ୍ ପୁଣି ନୂଆ ଚାଲ କରିବେ ବୋଲି ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। କୃଷି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲିଆ ଏବଂ ବଳିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିହାତି ସୁଧରେ କୃଷି ଋଣ ଭଳି ବହୁବିଧ ଯୋଜନା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କେତେବେଳେ ଭୂତ ପଶି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଚାଲୁ କରି ପାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଥିଲାପାଲା ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆୟୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଇସିନ୍ ହିଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସିସି ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ। ଏହା ସହ ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଚକ୍ଷୁଦାନ କଲେ ରାୟମୋହନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ। ଅମର ହୋଇଗଲେ ରାୟମୋହନ ପରିଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ। ଅବିଳମ୍ବେ ଅଲବିଦା କହିଥିବା ରାୟମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆଖିଦାନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଖଳନାୟକ ରାୟମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। କାରଣ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଥୀ କଳାକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରଶଂସକ। ତେବେ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁଦିନ ଭଳି କଥା ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲେ। ବେକରେ ଲୁଗା ଲଗାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 11ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। 11ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମେ 31 ତାରିଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିଛି ଏମିତି ମାମଲା ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ତାରିଖରେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ତରିକାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ତରିକାରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 250 ସୁଦ୍ଧା 250 କୋଟି ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବଧିର। 250 ସୁଦ୍ଧା 250 କୋଟି ଲୋକ ହେବେ ବଧିର। ଏନେ WHO ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏପରି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ 18ରୁ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,86,460 ଲୋକ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅବସାଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୀତି। ଯାହାକି ଚଳିତ ଥର ଗୋଆ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ତେବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ତେବେ ସେ ସେଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇ ନପାରିବୁ ତେବେ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଏବେ ସମସ୍ତ ସେ ଘୋଷଣାମାନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା।